क्रमे भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुक्त हुअन्ति बुद्ध हुअन्ति तृप्त हुअन्ति कृतार्थ हुअन्ति तेबे ही तुमे नारी तेबे ही तुमे सब। रुग्णावस्थारे रोगग्रस्त केतबले तुमे जन सत्संगरु जेते दूर संभव दूरे रुह कारण तो निजक एपरी भाव उपयुक्त प्रकार विच्छिन्न कर रख जहाद्वारा अन्यठारे तुम रोग कौन प्रकार एकदम संक्रमित न हुए शोवा बसवा आलाप इत्यादि बेस नजर रखिब से संक्रमण दिगरे आउ तुम सेवा और शुश्रूषा जो मैंने निरत अच्छा संभव हेले बुझाई दियो और नजर रख जेपरी से परिच्छन्न न हो जनसंसर्ग न जाती देखिब तुम रोगग्रस्त अवस्था कटिगले भी पुनराय नाना प्रकार आक्रांत होबार भय और संभावना कम ही रही। सुंदर परूप प्रियतमा नम 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 सुंदर परूप प्रियतमा नम अंधारेर पथे तुमी आलोक दयाल अंधारेर पथे तुमी आलोक गौरंग रूपे तुमी पतित पावन श्री राम कृष्ण रूपे तुमी नारायण श्री गौरंग रूपे तुमी पतित पावन श्री राम कृष्ण रूपे तुमी नारायण नम नम नम
জীবনের প্রাতে তুলে তুমি অনুকূল সকল ভুলের মাঝে নির্ভুল জীবনের প্রাতে তুলে তুমি অনুকূল সকল ভুলের মাঝে নির্ভুল আমার জীবনে তুমি অনুপমা দয়াল আমার জীবনে তুমি অনুপমা নম নম অন্ধারের পথে তুমি আলোক মামা দয়াল অন্ধারের পথে তুমি আলোক মামা নম নম बाबा विनोदिया ठाकुर हमारे बंधा बाबा विनोदिया ठाकुर हमारे बंधा तुमरा बाबा विनोदिया ठाकुर हमारे बंधा तुमरा Sina
निरते ढालिछ केउ भरोसाले निरते ढालिछ केउ भरोसाले जीवन फूटा कलसी प्रभु तुम नाम प्रेम बली जीवन फूटा कलसी प्रभु तुम नाम प्रेम बली निरते
बरण करी शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा तुम पाशे व्यथा अजाड़ी देछि तुम पाशे व्यथा अजाड़ी देछि निशेष करी मोरा निशेष करी मोरा बरण करी मु शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा बरण करी मु शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा तुम पासे व्यथा जाड़ी देछि तुम पासे व्यथा जाड़ी देछि तुम पासे व्यथा जाड़ी देछि निशेष करी मोरा निशेष करी मोरा बरण करी शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा आखियार पाख दृश्य नथिली मु जानी दृष्टि भितरे क्रोधर जल भूमि आखियार पाख दृश्य नथिली मु जानी दृष्टि भितरे क्रोधर जल भूमि आखियार पाख दृश्य नथिली मु जानी दृष्टि भितरे क्रोधर जल भूमि आखियार पाख दृश्य नथिली मु जानी दृष्टि भितरे क्रोधर जल भूमि भितारी नहीं था पोछी नहीं दे 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 कोई कहते अपनारो कोई कहते अपनारो बरण करी मु शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य मोरा बरण करी मु शरण जाइछि हे चिर बरण्य मोरा हे चिर बरण्य तुम करुणार धीर समीरण छुई धीर झरणाए जीवन जाए रही तुम करुणार धीर समीरण छुई धीर झरणाए जीवन जाए रही तुम करुणार धीर समीरण छुई धीर झरणाए जीवन जाए रही तुम करुणार धीर समीरण छुई धीर झरणाए जीवन जाए रही
नीरो आहातीर नीरो करण करी शरण जाइछि चिर बरेण्य मोर चिर बरेण्य मोर करण करी शरण जाइछि चिर बरेण्य मोर चिर राजेश्वर तुम्हें कोटि साधनार सिद्धि तुम्हारी नामे कोटि राजेश्वर तुम्हें कोटि साधनार सिद्धि तुम्हारी नामे कोटि राजेश्वर तुम्हें कोटि साधनार सिद्धि तुम्हारी नामे कोटि राजेश्वर तुम्हें कोटि साधनार तुम बिना प्रभु जीवनी रे तुम बिना प्रभु जीवनी रे तुम बिना प्रभु जीवनी रे तुम बिना प्रभु जीवनी हृदय वेदना भार हृदय वेदना भार मरण करे शरण जाए चिर बरेण्य मोर सवारी मोरा इसे सवारी मोरा करे शरण जाइछि चिर बरेण्य मोरा चिर बरेण्य मोरा शरण करे शरण जाइछि चिर बरेण्य मोरा चिर बरेण्य मोरा शरण करे शरण जाइछि चिर बरेण्य मोरा चिर बरेण्य मोरा चिर बरेण्य मोरा चिर बरेण्य हरि नाम प्रेम सुधा प्राण भरी कर पान 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 भव चोर शिव दूरे भव चोर शिव दूरे भव चोर शिव आनंद
नाम मनरे नारा हे तू बाहे प्रीति नीरो नाम मनरे नारा हे तू बाहे प्रीति नीरो नाम मनरे नारा हे तू बाहे प्रीति नीरो नाम जीवन वृद्धशिखरं मित्र मित्रवल्लभं कलिरूपमुद्ग्रमं नमामि विप्लवीनं परमतमरवीकरणं पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। जीवनर दिग्दर्शी ठाकुर मोर परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मा योगाचार्य श्री श्री बड़दा आज सम्मान श्री दादा पदपुरी प्रणाम निवेदन जनाऊँ। संध्या सत्संगर पवित्र लग्न पूज्य परिचालक महोदय पूज्य कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई स्नेह मातृमंडली और स्नेह रखने पिला मोर हृदय प्रीति भरा जय गुरु निवेदन जनाऊँ। आज ये भाद्रव सत्संगर तृतीय दिवस आज ये जो सत्संग ठाकुर ये सत्नाम मनन कर जो सुजोग देते ठाकुर प्रति जो फूल फूल इत्यादि दबार जो सुजोग सत्संग बसबार जो सुजोग देते आम पूज्य अपनार पूज्य अवनी भाई तांकर गृहांगन ये नूतन गृह ठाकुर सत्संग कर सुजोग देते। आज ये जो सत्संग पचर कि आभिमुख्य अच्छी अवनी भाई तांकर सान भाई अश्विनी भाई पुओ असी एवं
ତା ତଳ ତା ସବା ସାନ ଭାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଅଶୋକର ଝିଅ ମନୀଷା, ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। এই জন্মদিন উপলক্ষে ତାଙ୍କର ବାପା ମା ମାନେ ଏବଂ ବଡ଼ବାପା ଏ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଏଠି ବସାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏହି ସୁଯୋଗ ଲାଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେ ଜୀବନ ବେଦୀ ମୂଳକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି। ଅସୀମ ଏବଂ ମନୀଷା ତତ୍ ସହିତ ଏ ଘରର ସମସ୍ତେ ଅବନୀଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତେ ସେ ଇଷ୍ଟିପୁଟ ମଙ୍ଗଳମୟ କୋଳରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିବାରରେ ଆହୁରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆହ୍ୱାନ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆହୁରି ଏଠି ହେଇ ଉଠିବ, ଯେତିକି ହେଉଥିଲା ଆହୁରି ହେଇ ଉଠିବ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳର କୋଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଜୀବନ ବେଦୀ ମୂଳ ଜଣାଉଛି। କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ତତ୍ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଅଶୋକ ଭାଇ, ଅଶୋକ ବେହେରା ଭାଇ। ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଧ ହୁଏ ଥାଇପାରେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଉଛି ଅଶୋକ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପରିଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣକୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରେ ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନବଦ୍ୟ ସଂଗଠନ। ସେତିକି ଝୁଙ୍କ, ସେତିକି ସାଧନା, ସେତିକି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହିବି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଜିଏମ୍ କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁରରେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ପୂଜ୍ୟ ରବି ବିଶ୍ୱାଳ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଜନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାଜନରେ ସେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ନା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ବି, ହୋଟେଲ ଉପହାର ପ୍ୟାଲେସରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସେଠିକି ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆମର ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହୋଟେଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଖିଆପିଆ ଭଲ ହେଇଥିବ। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୁରୁ ଭାଇ ହିସାବରେ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳତା ଟିକେ ଅଧିକା ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଭାବିଲୁ ରବିବାର ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲୁ। ଆଉ ହୋଟେଲ ଉପହାର ପ୍ୟାଲେସ୍, ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ପ୍ୟାଲେସର ମାନେ ଯିଏ ମାଲିକ ଯିଏ ଥିଲେ, ମୂଳ ମାଲିକ, ସିଏ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟତ କର୍ମୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ଖାନଦାନୀ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ମୂଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ସବୁଠାରୁ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମାନେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ସତ୍ସଙ୍ଗଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହେଇଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ତାର ଯେଉଁ ସମୟରେ ସରିବା କଥା 1.5 ଘଣ୍ଟା, ସେ ସମୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ ଯେମିତି ହେଲା, ତାର ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ ରୋଷେଇ ସରୁନି। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାଜନ ଭିତରେ ଲମ୍ବେଇ 3.5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ହୋଟେଲ ନା ଶୁଣିକି ଯେତିକି ଭକ୍ତ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶେଷ। ହେଲା କି ଆମେ ସବୁ ପତ୍ର ଧରିକି ବସୁଛୁ, କ'ଣ କରିବୁ? ମାନେ ଏଟା ଡିକ୍ଲାର ହେଇଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ସହରଟିଏ, ଭଲ ହୋଟେଲ। ଶେଷକୁ ସେମିତି ପତ୍ରରୁ ଉଠେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଲି, କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇଛି, କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଶୋଧନ ହେଲାଣି ଯେ ସିଏ କିଏ ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ନାଁ ଶୁଣିକି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ 20 ଟଙ୍କାରେ ହେଇପାରିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 20 ଲକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେତିକି ବୋଧ ଥିବା ଦରକାର। ବୋଧ ନଥିଲେ
ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ବୋଧଟି ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାର ବୋଧଟି ଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଛି। ମୋ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀଟି ପଢ଼ୁଥିଲା, ତାର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଲା, ସେ ମରିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ବାରମ୍ବାର ତାର କ'ଣ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଶେଷକୁ ମରିଗଲା। ଯଦି ମରିଗଲା ସେ ଏଇ ଜୟପୁରରୁ ଭିତରକୁ ତା ଘର, କଲେଜରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କଲେ, ଯେହେତୁ ପିଲାଟା ମରିଗଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୋକ ସଭା କଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ଆଜିକାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ମାନେ ଦୋମୁହାନି ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା, ଏଇଟା ପିଲା କ'ଣ ଶହୀଦ, ପିଲା ତ ତାର ରୋଗ ହେଇଥିଲା, ତାର ମରିଗଲା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଶୋକସଭା କରାଗଲା। ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କଲେଜ ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଶୋକସଭା ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା ହେଲା, ତା ପାଇଁ ପୁଣି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଲେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ବାପା ଯେ ସେ ଝିଅର ବାପା ଯିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ସାର୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆମ ଘରେ ଅଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାଁ ଶୁଣିକି, ଯେହେତୁ କଲେଜରେ ରାଜନୀତି ଟିକେ ଅଧିକା ସରଗରମ ଥିଲା, କହିଲେ ନା ଏ ଝିଅ ଘରକୁ ତା ଘର ଯେତେ ଦୂର ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ତା ଘରକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବି। କଲେଜରୁ ଅଧାରୁ ମାନେ ସେଦିନ କହିକି ତା ଘରକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସେ ଜୟପୁର ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋରଖନାଥରୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ମାନେ କେଉଁ ନିକାଞ୍ଚନ ଗାଁ, ମାନେ ଏକୁଟିଆ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାଁ ଶୁଣିକି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେ ପିଲାଟା ପାଇଁକି ଏତେ ରେଗୁଲାର ପିଲାଟି ଗଲି। ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଜଣେ ଲୋକଟି ବସିଛନ୍ତି ଚେୟାର ଉପରେ, ବିରାଟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଗଦା ଗଦା ଲୋକ, ମାନେ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଗଦା ଗଦା ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସନ୍ଥ ନିରଙ୍କାରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ପାଇଁକି ଡାକିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ସେ କଲେଜରୁ ତାଙ୍କ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଝିଅର ସାର୍, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତ ନିରଙ୍କାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଯାଇକି କ'ଣ ସବୁ ଲୋକ ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଦ ତଳେ କ'ଣ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକ ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ଆଙ୍କ କତିରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୋ ପଛରେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯାଇଛି, ରାତି 9ଟା 9:30 ହେଲାଣି, ଏକୁଟିଆ ଆସିବି, କେମିତି ଖାଇଦେଇ ପଡ଼େ। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯେତେବେଳେ ବସିଲି, ତାଙ୍କର ସବୁଥିରେ ପିଆଜ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଗୋଟେ କି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ଥରେ ନେଇକି ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି, ଆସିକି ପୁଣି ରାତି 11ଟାରେ ଆସି ଘରେ ପଖାଳ ଖାଇଲି। ତେଣୁକରି ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଭୁଲ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆ ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା। ମଣିଷ କେତେ ଜଞ୍ଜାଳ, କେତେ ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜ୍ୱାଳା ହେଉ, ପୁଅ ଝିଅର ଜ୍ୱାଳା ହେଉ, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଏତେ, ପାରିବାରିକ କାହିଁକି ମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତର ହେଉ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜ୍ୱାଳା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜ୍ୱାଳାରେ ମୁକ୍ତି ହେବ କେମିତି? ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନୀ ସୂତ୍ର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ତାର ଜଳମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ନିର୍ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତା ପରିବାରଟାକୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଚଲେଇଛି। ନହେଲେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ନଥାନ୍ତା, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସେଇ ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଲାଗିଛି ବା ସତ୍ନାମ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଏଇ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ଆସିନା, ସେ ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମଧୁର କିଛି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ମଧୁପାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ମାଦନା, ଗୋଟେ ହିଲ୍ଲୋଳ ଆସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଆସିଛି, ନହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଆସିବେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା ଭିତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମାନେ ପିଓର ମଣିଷ, ଗୋଟେ ମାନେ ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶପଥ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ପଇତାକୁ ଶପଥ କରି ଛୁଇଁକି ଶପଥ କରି କହୁଛନ୍ତି
जे मो कते आसी देखो ता जीवन केमती आ जी न आसी ता जीवन केमती तेणु आसतु उठ जग बरणे जे घर निबद्ध हो उषा आसला आज ये जीवन नवीन हो नवीन उद्यम अर्घ आलोक उद्बोध कर जीवन मंत्र उठ आसन ग्रहण कर प्रार्थना कर प्रवृत्त हो सकल कर्म तुम जीवन शांति आसु स्वस्ति आसु सुधा आसु जीवन जीवंत बंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगज्जन श्री वर्मा जुगाचार्य श्री बरदा श्री श्री आचार्य को पादपद्म मोर अनंत गुड़ी भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज सत्संगर सम्मानस्पद पुरोधा मंडल सम्मानस्पद पद्मंडली प्राणर गुरु है भक्तिवत मंडली साधु सज्जन समस्त अंतर जय जानले आज आमर भाद्र परिक्रमार तृतीय दिवस आम मैंने मास धरी ठाकुरंकर नाम संकीर्तन ठाकुरंकर सदालोचना श्रवण करूँ यार उद्देश्य होची आम मैंने ठाकुर धरी आम मान भर केवल ठाकुरत्व जाग्रत हो ठाकुर को धरी ठाकुर कौन आम मान आशा करिसेंती किभली आमे हेबा आमे एई सत्संग शुणी आमर चाली रे चलन रे कथाबार्ता व्यवहार कायदा कटणार किभली ठाकुर को फुटेबा एटा होची आमर उद्देश्य। ठाकुर आसबार उद्देश्य गोटे बाणी ठाकुर धर्म जेखान विपाक बाहन व्यर्थ धाए प्रेरित तखन आविर्भूत हुए पापी परित्राण पाए। आज धर्मटा जे इष्ट मंदिर मस्जिद रे जाई पूजा पार्पण करवा मूर्ति ठाकुर को बसाई बहु आडंबर पूजा करवा विसर्जन नाच आरी भितर समाज रे देखा जाइछि गति करछि बा समाज रे पिला माने आरी भीतर दे गति करुछन्ति किंतु सेई मानकर चाली चलन चरित्र ईश्वरीय भाव दिगक नुहे जाउनी कारण जहांक जीवन रे जीवंत आदर्श नाहांती आइडियल नाहांती से कौन बा को दिगक जीव जीवन रे जहार गुरु नाहांती से अंधकार भीतर ही बुली चलो धर्म कौन से जापर तेणु आम मैंने बहुत भाग्यवान बहु जन्मर सुकृत आम जाओ ठाकुर को पाइचे किछि आम करुचे आम भीतर से भल पाइबा टी रही अनुभव रही आज आम छुट्टी आसे आस धरी जो सत्संग हो आर भीतर आम भीतर गोटे भल पाइबाटा सृष्टि हो प्रति आम केवल ठाकुर भली हो उठा आमर परिवार हो उठिबो आमर पिलापिली हो उठिबे एइटा ही होची मूल उद्देश्य। तेणु आमे माने दैनन्दिन जीवन रे गुरु ग्रहण करिचे प्रत्येक जदि ठाकुर को आमे अनुभव करबा चाहूचे तले आमे जदि टिके टिके प्रत्युषरु नाम करबा ध्यानस्थ हेबा आउ ठीक समय इष्टवृत्ति देबा इष्टवृत्ति 30 दिन प्रेरण करबा प्रार्थना ठीक समय करवा गुरुजन पितामाता प्रणाम करवा यही दिग दे जे चलवा एटा तो दीक्षार पालनटा मूल नुआ यही दिग दे आम मैंने जदि चलवा ताले आम भीतर ठाकुर चाहिए मनीष पणियाटा निश्चित भाव सृष्टि हो ठाकुर जो चाहिए गोटे देव दुर्लभ मनीष आम भीतर सृष्टि हो तो यही प्रैक्टिस जीवन ये गोटे प्रैक्टिकली आम न करें आम भीतर केबे संभव हम नहीं आम बहुत दिन धरी दीक्षा नहीं करुवा किंतु सठिक भाव न करें ठाकुर जो विधान आमर दीक्षा समय जहाँ दि सठिक भाव आम न करवा दयाटा आम कौन अनुभव कर ठाकुर को अनुभव कर
तेणु ठाकुर जो आसवर उद्देश्य आम एवं परम पूज्य आचार्य देव जो आह्वान देउछन्ति प्रति घरे घरे किभଳି दीक्षा ता पालन हेउ प्रति घरे ठीक समय प्रार्थना हेउ जो माने आज आम टिके करूचे अन्य मान घर को छुट्टी जीवा से मान को कराई नेबा एटा ही अन्य को बंचाई निजे थाए धर्म बोली ताको कहे आम जदि ठाकुर को अनुभव करिचे तांको दया करुण अनुभव करिचे तांको धारा दे जाउचे अन्य मान को तांकर ये स्वादटा चेबर चखेबा ठाकुर नहीं अन्य माने केवल आनंदित होतु आजिर जीवन रे एई ज्वालामय जीवन प्रति घरे घरे दुख अशांति रोग शोक प्रखर मात्रा चलछि प्रति घरे समस्या तेणु सबु समस्यार समाधान जानी इष्ट प्रतिष्ठा तेणु एई ठाकुर को प्रतिष्ठा करिबा दीक्षार पालन करवा आरि भितर ही सब समस्या निश्चित भाव समाधान हो पार ठाकुर मध्य ग्यारंटी देइछन्ति आम भितर जहाँ जहाँ अभाव रही आमर मनीष जीवन अभाव केवे छाड़बनी तेणु ये अभावर परिपूरण किभଳି आम प्रति जिनसर परिपूरण हे तार सठिक बाटटा ठाकुर देखई देइछन्ति मैंने गुरु आसछन्ति कौन आम भीतर जो अज्ञानता रही से अज्ञान रूप अंधकार दूरे कि आम ज्ञान रूप आलोकता दवाई ठाकुर उद्देश्य तेणु ठाकुर बहु ग्रंथ माध्यम दे छोट छोट पुस्तिका माध्यम रे ठाकुर ग्रंथावली माध्यम प्रति समस्यार समाधान ठाकुर आम आम जदि पढ़ा आलोचना करवा आउ दैनंदिन जीवन में चालीचलन कथा व्यवहार कायदा जदि आम से गुड़ाक व्यवहार रे लगेगा ताले आम जीवनटा मधुमय हो ठाकुर जो चाहिए आम भीतर सुंदर मनीष पड़िया निश्चित भाव सृष्टि हो तेणु आम मैंने करुचे तो आसीचे तेणु आम भीतर निश्चित भाव टिके अनुभव रही तेणु आम मैंने चेष्टा करवा अन्य मानक कराई देवा परम पूज्य आचार्य देव खुशी हे जो मैंने आज नुआ दीक्षा ग्रहण कर प्राक्टिकाली कराइबा सत्संग आनिबा स्नेह श्रद्धा बांटिबा यारी भीतर से ठाकुर को अनुभव कर पारिबो तेणु आजिका समाज ये आम दीक्षित मान देखी अनुभव करू ठाकुर को जे ठाकुर कौन तेणु ये जो आजिकार जो धर्मटा समाज गति करें से धर्म दे गति करवा नहीं प्रकृत धर्मटा ठाकुर जहाँ शिखेले बंचिवा बढ़िबार मर्म जहाँ धर्म बोली जाणु ठीक ताहा तेणु ये बंचिवा बढ़िबा तांकरी भली तार बंचिवा बड़े मर्मटा अर्थ होची मर्म अर्थ होची माने तांकरी भली से जो कायदा कटकणा व्यवहार चालीचलन व्यवहार कायदा हसवा बसवा प्रत्येक कायदाटा शिखेले से बढ़िबा से दिग दे बढ़िबा से व्यवहार चलवा से आचरण आम भीतर फुटेबा एटा हूँ धर्म धर्मटा हूँ आचरण सुंदर आचरण जोटी नाई धर्म से किसी ना तेणु आसतु आम तांकरी माफिक हेबा तांको मुखर हस फुटेबा आचार्य को अनुसरण करी तांको मुखर हस फुटेबा एटा ही हमर धर्म देह हो वंदे पुरुषोत्तम जय गुरु। जीवन सर्वश्रेष्ठ ठाकुर परमा भक्ति से पढ़ना परम पूज्य पास से पढ़कर परम पूज्य पास से आचार्य सभी प्रणाम जाए परिचालित उपस्थित मंडली भाई जन आज भाद्र सत्संग श्री ठाकुर जन्ममास तार आज तृतीय दिवस से तृतीय दिवस सत्संग आम घर आमर दुई पिलांगर जन्मदिन उद्देश्य परिपालित हो सर्वप्रथम से शारीरिक जीवन मंगल ठाकुर प्रार्थना जनाए तथा आप प्रति प्रत्येक शारीरिक जीवन मंगल ठाकुर प्रार्थना जनाए सब विस्तार भाई मैंने बहुत कहीगले
ତା ଭିତରେ ଆଉ ଏମିତି ବିଶେଷ କିଛି କହିଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଠୁ ଆମେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ୁଛେ ଜାଣୁଛେ ପଢ଼ିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଏଥର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନଟା ଏଇ ଅର୍ଜନ ନ କଲେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନାଭିମାନ ଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ଅହଙ୍କାର ଆଉ କାହାର ଆଉ କୋଉଟା ନୁହେଁ, ଜ୍ଞାନାଭିମାନଟା ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର। ଏ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାରଟା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାଣିବା ଆଉ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି। ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାଟା ବେଶୀ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ତାଠୁ କମ୍ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। କାରଣ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଗୁଡ଼ାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ତାକୁ ଗ୍ରାସ୍ପ କରିବା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ତୁମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରକୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ବୋଧ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଫୁଟିଥିଲା, ସେତିକି ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେଟା ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତାର ତୀବ୍ର କଥାଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବହୁତ ଜାଣିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମନାଥ ସବୁ କଥା ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ଯାହା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ମୁଁ କେତେଟା ଉପଳ ମାତ୍ର ମାନେ କେତେଟା ବାଲିଗରଡ଼ା ମାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନର ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମାନେ ଫଳ ଭରା ଗଛଟା ନଇଁଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ ସେ ସିଧା ସିଧା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଆସିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଯାଉଛେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରନ୍ତେ ଯେ ଆମେ ତ 30 ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, 30 ଦିନ ଯାକ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ୟାଚରଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ବାଣୀ, ସେଇ ବାଣୀଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେ ଯାହା ଯେତେ ଅଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଣୀକୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ସଦ୍ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇ ଉଠୁ, ଆମେ ଠାକୁରମୁଖୀ ହେଇ ଉଠୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ କର୍ମ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ଧରିଲେ ତ ଜାଣିଲେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଅର୍ଥମୁଖୀ ନହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବାନି ଓ ଆମେ ତାକୁ ପରିପାଳନ କଲାବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କେତେଟା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁଟା କ'ଣ ବୋଧଟା ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବୋଧକୁ ବେଳେବେଳେ ଦିନ ଦେଖି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଭଲ ହୁଏ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଢ଼ି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ସେ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ତୁମେ ଆଗକୁ ନିଅ। ଏଇ ଆଗକୁ ନେବା ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଉନ୍ମେଷ ହେବ ସେଇ ଦିଗଟାକୁ ସଚେଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ୱାର୍କ ତ ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଚାଲିବ। କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକରି ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଅବଶ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର କ'ଣ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହେବ, ଜଣେ ଯୋଉ ଆମେ ମଜା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ମଜା କରିବା ଯେ ଏଇଟା କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ସବୁ ନିଆଯିବ, ଆପଣ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି କ'ଣ ଷ୍ଟୋର କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିଆ କଥା ବି ତାଙ୍କର କିଛି ଆସେନା। ପ୍ରକୃତରେ ତା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖାଲି ଦେଓଘର ଆକୋମୋଡେସନ୍ ନୁହେଁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ହେଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକିରି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ବନାରସରେ ପହଞ୍ଚୁ କି ଆସାମରେ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ପିଲାଟି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେ ସେଠି ଆକୋମୋଡେସନ୍ ହେବ, ସେ କେଉଁଠି ରହିବ? ସ୍ୱସ୍ତିଞ୍ଜଳର ପିଲାଟିଏ ରହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ରହିବ। ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯାହାକୁ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ରହିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଆଧାର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆମର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ କି ନୁହେଁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁ ତର୍ଜମା କରିସାରିକିରି ଆମେ ଦେବା। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସନ୍ତାସବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପଶିଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିଛି
तत्सहित आउ गोटे जिन से क्लारिफिकेशन दूसरे आप मेडिकल संपर्क कौन कारण तादे सत्संग किसी सहयोग कर विभिन्न भाव आम बेले बेले आवश्यक करुचे आम जी सामर्थ्य अच्छी अधिक सामर्थ्य आवश्यकता रोचे से समय सत्संग हुए तो किसी आपको सहयोग हाथ बढ़ई पारे तेणु ये उद्देश्य आधार संयोगीकरण निहाती बर्तमान अपराह्य तेणु आप लगी पड़ू तत्सहित आमर जो अच्छी जो मनकर विशेष भाव रोचे कौन माने सत्संगर धारा भीतर को आसुँच तो कौन प्रकार दीक्षाटी नहीं जाते तत्परवर्ती समय से सचेष्ट नहांती निष्क्रिय हो जाए से पहुँचा पड़ो सहित आलाप आलोचना करने को पड़ो एवं भीतर हृदबोध हम जे नाई ये भाईटी मो पाक बारंबार आसूची कारण से मो पाखे ठाकुर कथा उपस्थापित करुच्ची भितर से देखा ना भाईटी जे मो पाक आसूची भल पाइबा अच्छी मो प्रति से बारंबार आसूची अच्छे मो सहित किसी विरक्त होनी मुझे विरक्ति भाव प्रकाश करके कहले से शुणिक जाऊँगी पुणी आसूची एवं मो माने जमी कौन बेले बेले दूसरी उपहार नहीं जीव तार पिलाମାନଙ୍କର धरतु जाकर पहुँचले तार से पिलार गोटे समस्या अच्छी शिक्षागत समस्या किसी गोटे समस्या अच्छी तार किसी समाधान दे पारे यही भीतर देकर तार भल पाइबाटा सृष्टि हो आम सीधा सड़क जाकर केवल इष्टवृत्ति कहीं करूना इष्टवृत्ति कर एमती कहवा अपेक्षा तार जो व्याकुलता को दिग देकर सृष्टि हम सेटा को माने अनुधान करा पड़े तार व्याकुलता अनुधान करके दिगरे परिचालित कर आम ताकू इष्टमुखी कर यहाँ हूँ बाटटा स्लो हो पारे किंतु स्टेडी बाट निश्चित भाव में सक्सेस को आणव ही आनी तेणु आ विशेष किसी कहबार ना आमर वयोज्येष्ठ कृष्ण भाई अच्छा आपण प्रति प्रत्येक जानती कारण ये कहीं अलिखित ना ये समस्ते श्री ठाकुर चरणाश्रित होती हुए तो का भितर भाव केमी अच्छी से अलग कथा कि समस्ते चरणाश्रित एवं समस्त भर भावटा बढ़ी बढ़ी चली तेणु विशेष किसी कहबार ना मोर ये मोर वक्तव्य सांगुची शशि ठाकुर भगवान अत्यंत समस्त बहु कथा शुणा विषय तृतीय ठाकुर तृतीय दिवस आम अमन भाई घरे छोट भाई पुआ ना झील जन्मदिन परम प्रार्थना से लाभ कर शांति आनंद सुखे निरोगे प्रेम प्रीति भल पाइबा सेवा सुखर मध्य समृद्धिशाली उठू परम विद्या मारी प्रार्थना सब कथा बहु आलोचना है कीर्तन भजन अति सुंदर है उद्देश्य हूँ आम भल भाव बंची रहा आम समस्त भल भाव बंचा चाहूँ निरोगे सुखे शांति आनंद तार उपायटा आम जना ना जदिया जना अच्छी भूल बसत भूल हो ठाकुर एपरी महिला को सृष्टि कर जो महिला को सफा करने को आस ठाकुर कहते एपरी तुम जीवन में महिला सृष्टि कर महिला को परिष्कार कर जहाँ खाली कथा कहते ठाकुर से महिलाटा हूँ पड़े आम भूल बस चली आम कथबार्ता चालीचलन भूल होम दुख रोग शोक व्याधि जंत्रणा आस तेणु निर्भर पड़ा से निज स्वयं नरतनु आसी बुझे कमी अवधानती मंगला मनुष्य तनुमा सिद्ध परम भाव मदानी महभूत महेश्वर मनुष्य बुझे मनुष्य बुझुना से भूल करुच्ची दुख आस भगवान लगे कौन करेंगे भगवान कौन करेंगे भगवान तो अनेक कथा कहली शुणु ना अब तू शुणु ना तो दुख पाइबू कष्ट पाइबू रोग पाइब बंधुलग्न आसब रोकी हम से जगन्नाथ हाथ अधा अधा ये अर्थ
ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଭୁଲ କର ମୋର ରକ୍ଷା କରିବା ହାତ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ, ଦେହ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରେମରେ ପ୍ରୀତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଇଚ୍ଛାରେ ଅନୁଗତ୍ୟ ସମ୍ବେଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମା ହଉ ଭାଇ ହଉ ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବିଧି ଅଛି ସେଇଥିରେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛି ବିଧାତା। ସେ ବିଧି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଧି ପାଳନ କର। ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁ ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱାଣୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ବହି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯାହା ଚଳିଲୁ ତାକୁ ତୁମେ ପରିବେଷଣ କରିବା। ହେଲେ କ'ଣ ତୋ ନିଜ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ତୁ ନିଜେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ତତେ ବି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବୁ, ଲୋକ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ। ଆଉ ତୁ ନିଜେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି କଥା ଯେମିତି କହିଲେ ସବୁ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ନାମଧାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏସବୁ ନିୟମିତ କରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ କରିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା କୁଟିଳ ସେଟା ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଜଟିଳ କଥା ଯେଉଁ କୁଟିଳ କଥା ସେ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଲୋକ ଅହଙ୍କାର ଈର୍ଷା କ୍ରୋଧ ରାଗ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚାଲିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନକୁ ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ ମଦତା ମଦରେ ଠାକୁର କହିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶରଣାବନ ହବ, ସତନା ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର, ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦୁଃଖକାର ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, ଦୁଃଖ ଇଚ୍ଛା କରି ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଢାଳିଦେବା ପାଇଁ, ତୁ ଯାହା ଚାହ ତା ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ଯାହା ଚାହ ତା ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣାଗତ ଅହଂ ଦୋଷପାଦେହ ମୋକ୍ଷ ସୁଧି। ଦେହ ମୋତେ ଯେ ଫଳ ପାଇଛି, ମୋର ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି, ମୋ କଥା ଯେ ମାନିଛି, ତାକୁ ଦେଖ ନିରୁଦ୍ଧାକୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିବା ତା ଘର, ଆଉ ଯେ ମୋତେ କଥା କଥା ମାନେ ତା ଘର ବି ଦେଖିବା। ନିରୁଦ୍ଧାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ନିରୁଦ୍ଧାକୁ କହୁଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସତ୍ୟରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସତ୍ୟରେ ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମୋର ପୂଜା, ମୋର କଥା ଯେ ମାନି ଚଳେ ତା ଘର ଦେଖିବା। ଆଉ ଯେ ମାନେ ନାହିଁ ଗଲେ କଥାରେ ତାକୁ ସତ୍ୟକୁ ତାକୁ ବୁଲି ଆସିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ଖାଇଲେ ବି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରି ବି ମିଳୁଛି, ଏଇ ମୁଣ୍ଡେ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡେ ଆସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତାର କେମିତି ହେଇପାରିବ, କେମିତି ମୁଁ ଭଲ ହେବି? ଏଇ ବୋଧରେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ କହିଥିଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଥିଲି, ମୋ ଶାଶୁକୁ ସେବା କରିଛି, ସେ ବି କହିବେ ଠାକୁର ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଭଲ ହେବନ୍ତୁ, ମୋ ନାତିଟା ବି ଭଲ ହବ। ଏଇ ଭାବୁଛି ମଣିଷ ସହିତ ଆସିଛି ନୁଲାଗି ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି ଦେଖିଲୁ ଦେଖି ଆସୁ ତୁ ତା ଘରେ ଚାନ୍ଦ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଘର ଫୁଟା ସେଇ ଚାନ୍ଦ ଯଦି ତଳେ ଦେଖାଯାଏ ତଥାପି ସେ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାই ଚାହୁଁ। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ତୃଷ୍ଣ ଚାହା ଯୁକ୍ତ ଭାବନା ନ ଚାହା ଭଗବାନ ଶାନ୍ତିର ଶାନ୍ତି ଦେହ ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତି, ମୋ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବା ସୁବିଧା କେମିତି ହୋଇଛି। ଠାକୁର ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ କଥା କହିଲେ, ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ଭଲକୁ ପାଇବା, ସେ ଭଲକୁ ପାଇବା ଗଲେ ଯାହା କରଣୀୟ କେତେକ ହଉ ଈଶ୍ୱର ଡାକେ ସ୍ୱର୍ଗତି ଯୋଗାଣ ଦେଇ ଧନ୍ୟ ହେତୁ ହଉ କରିବି। ଏଇ କରିବା ଭାବ ଆସିଲେ ମୋ ସହିତ ଦେବ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। କେମିତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ? ଗୁରୁ ନ ଥାଇ ସଦ ଜ୍ଞାନ କାହୁଁ ଆସିବ ଏ ଅର୍ଜୁନ। କେମିତି ଆସିବ? ଏ ଦେହ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିଲୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନ। କହିଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିଲୁ କୃଷ୍ଣଦାସ କହୁଛନ୍ତି ବିଲୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିବେକ ନା, ବିବେକ ଯେ ବୁଦ୍ଧି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭୁଲ କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱମୁଖୀ ହୁଏ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ଓଜାଡ଼ି ହେଇପଡ଼େ। ଆଉ ଓଜାଡ଼ି ହେଇପଡ଼େ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଇତିହାସ ଦେଖିଲେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ ହବ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ। ଏ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ବିଧାନ ଦିଏ, ସେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଧିକି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ଏଇ ବିଧି ମାନି ଚଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମାନେ ତୁମେ ଖାଲି ମୁଁ ବୋଧେ ଦେଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ବିଧି ମାନେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହବ। କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ କିଏ ଦେଖ ପାଞ୍ଚି ଦେଖ
ঠাকুর যে বিধাতা সে কর্ম জীবে কলিকতা না পাঞ্জি দেখিয়া টাইমটা কিন্তু ভাল ଅଛି ନାହିଁ ସେ ବି ବିଧି ମାନନ୍ତି ତେଣୁ ବିଧି ଯିଏ ଯେତେ ମାନିବ ତା ଜୀବନ ସେତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ସେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ସେ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେବ ଜ୍ଞାନରେ ଗୁଣେ ଚାଳିଶ ଆଜି ପୁଅ ଭଲ କଥା ମାନୁ ନାହିଁ ଝିଅ କଥା ବୋଲି କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଠିକ୍ ହେଇବୁ ଆମେ ଠିକ୍ ମୋର ବୟସ 90 ବର୍ଷ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋର ବୟସ 90 ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 90 କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନେକ ବେମାରୀ ଅଛନ୍ତି ପାଖେ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଅସୀମ ଦୟା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁଇ ଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଇ ଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ବି ଢାଇ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଢାଇ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭର ଯଦି ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବ ତାକୁ ତରକାରୀ ରଖିଦେଇଛି କି ଭାବରେ ଆସିଲେ ଖାଇବ ସେମିତି ଇଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟମଟାକୁ କେମିତି ରଖିଛି କାରଣ ସବୁ ଇଷ୍ଟମଟି କରି এই ভাবে আসব পুয় ইষ্টকটা আসব দেখে সমৃদ্ধ সারি অমৃত হয়ে যাব জীবন ঠাকুর মো কথা ভাবুছি সে মতো ছাড়ু না মু কেমন ছাড়বি সেখানে মা আসছে তুমি ধরিয়া তুমি মতো ধর নাই বলে মু তোকে ধরপারি তেমন মোর দুঃখ কষ্ট পাবো মোর বি যন্ত্রণা আছে মু ବି কষ্ট পাচ্ছি নারায়ণ এগুলো কৌশল সে যাদৃশী ভাবনা সিদ্ধি ভবতী যাদৃশী বৃন্দ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଭାବିବେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଭାବ ଭାବ ଗାଇକି ଭାବ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଭାବ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭାବ ତାଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ସମସ୍ତେ ସେ କାହାରି ଲକ୍ଷପତି ହୁଅ ଯେତେ ଛିଡ଼ା କଲେ ଜୀବନ ଯଦି ଯାଏ ତୋର ଇଷ୍ଟପତି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ହଠାৎ ଜ୍ଞାନୀ କୋଷାଇ କବିତ ଯାଇ ରହ ଜନଜାନ ଇଷ୍ଟପତି ନ କରେ ତୁ কিছুই ନୁହଁ জীবন যদি যায় তোর ইষ্টপতি ছাড়িবু না ধর্ম কাম মুখ্য এই জিনিস ভুলিবু না তেমন আমার এই কথা তাঙ্কর পাই প্রত্যেকটা নেবা সৎসঙ্গ হচ্ছে প্রত্যেকের জায়গা দেবত্ব লাভ করার জায়গা সৎসঙ্গ হচ্ছে সাধুর জায়গা সৎসঙ্গ হচ্ছে মহান জায়গা এই ঠিক জীবনে বসে তার জীবন সাংঘাতিক স্বার্থবান হয়ে সর্বশেষে সেইটি পুরো ঝিও ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛି ପରମ ବିଦ୍ୟାର ସେବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ରୁହନ୍ତୁ ନିରୋଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଫଳରେ ରୁହନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे राधे गोविंद 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 बोले सदा दातरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे चारण मोहन बदने हरि नाम परम जीवे राम धर्म कर्म छाड़े जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद चारण मोहन भवेर अजपा नामे करो राधे गोविंद नाम पदमे गईले नयन सदा भासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 नाथरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद रे छाड़े मोहन चतुरी मदने बोल हरि हरि बोल 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 हरि नाम परम जीव राम धर्म कर्म छाड़े गोविंद मोहन रे छाड़े मोहन भवेर अजपा नामे करो ईश्वर हरि बोल हरि बोल
वंदे पुरुषोत्तम परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री परमा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री परमा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री परमा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की शात संग की शात संग की शात संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे आज भिद्र वंदे माधवर्गान वंदे हरिविष्ट दैवतान वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम ब्रह्ममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु। आगामी कल